अशाब्दमस्पर्शमरूपमदयं तथा रसं नित्यं गन्धवलयत् अनाद्यनन्तमहतः परमधुर्व निवाय च मृत्युमुखान् प्रमुच्यते। सप्रेम जय जी। सद्गुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। हे आत्मन परम कारुणिक सद्गुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जींकर पुस्तक गुड़ी को आमे धीरे धीरे आलोचना करुछे। आमे देखुछे जे सद्गुरुंकर एई पुस्तक रे केते अमूल्य रत्न सबु अमृत तुल्य साइता होई रहिछि। आमे अल्प अल्प करी आलोचना करी आमे जेतेबेले धीरे धीरे आगकू पादे आगे जीवा बोली भाबुछे, तथापि आहुरी अनादि अनादि अनंत भावरे ज्ञान को देखा जाउछि जे असरंती ज्ञानर भंडार। पूर्व मुनि ऋषि मानकर ये देय आमे केबे मध्य भूली पारिबा नाही। ए तांक ऋण आमे परिशोध करि पारिबा नाही। मुनि समाजर सदस्य होई आमे बहुत पुण्य अर्जन करिछे, किंतु मुनि हवा आसान नहे बोली सद्गुरु कहिछंती ये मुनि समाज का सदस्य होना आसान है, मगर मुनि होना आसान नहीं है। काहे की कहिछंती ना ब्रह्म ज्ञान एमिति ज्ञान जे ताकू धारण करिबा को अधिकारी हबाकू पड़िबो। साधन स्वाध्याय सत्संग बलरे आमे अभ्यास करने को पड़िबो। आमे जेतेबेले अमृत इच्छा करुछे, आमे देखुछे पौराणिक चेतना रे जे युद्ध करी देवता आउ दानव अमृत को पाइथिले, किंतु अमृत प्राप्त करिबा पाई योग्यता केवल देवता मानकर ही थिला। कारण जार हृदय रे दया करुणा क्षमा गुण गुड़िक अधिकारी होई न पारिबो जे से केबे ज्ञानर अधिकारी होई पारिबो नाही। आसुरिक बल काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा हिंसा एगुड़िक अधिकारी हेले से केबे भी अमृत को प्राप्त करिबा योग्य होई पारिबो नाही। तेणु विश्वरे केवल मनुष्य ही एभली प्राणी जे कि विवेकपूर्ण स्वतंत्र विचार करिपारे। आउ मनुष्यर बौद्धिक शक्ति बलरे मनोवेग उपरे मनुष्य ही नियंत्रित करिपारे। मनर संतुलित शक्ति को भावनात्मक भावरे से निजे निजको संयमित करी निजर पूर्णता को हासिल करिपारे। तेणु ये मनुष्य समाज को सद्गुरुंकर यह हौची अनवद्य दान अथोति ब्रह्म जिज्ञासा। जे जिज्ञासु से सबुबेले ब्रह्म को जानिबा को इच्छा करिबो, मुमुक्षुता को प्राप्त करिबा पाई इच्छा करिबो, से जे कोनोसी परिस्थिति रे मध्य निजे अमृतत्व को हासिल करिबा पाई इच्छा करिबो। एही अशब्द स्पर्श रूप दय जो अगंध अनादि अनंत परम सत्य को जानिबा पाई सबु बेले चेष्टित हब। आमे देखुछे, आमे आलोचना करी करी आसुछे जे ब्रह्म जिज्ञासा रे आमे जो आलोचना गुड़िक करुछे वेदांत सिद्धांत रे मध्य सद्गुरु ब्रह्म र प्रत्यक्ष दर्शन देइछंती जे आमे मनुष्य माने जेतेबेले विचारशील प्राणी, ए विचारशील प्राणी तार विवेक जदि ब्रह्म ज्ञान रे लगाए से निजे सुख शांति आनंद पाइबा सहित निजर अमृतत्व को प्राप्त करिथाए। जन्म
स्य ଯତଃ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତି ଲୟ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ବେଦାନ୍ତର ଭାଷ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯେବେ ପଚାରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ। ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାନି ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତର ସଂସାର ଏହି ଆତ୍ମାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ଆତ୍ମନଃ ଆକାଶ ସମ୍ଭୂତ ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁ, ବାୟୁରୋହ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରୋହ ଆପଦଭ୍ୟାମ ପୃଥିବୀ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ। ବେଦର ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ର 2 ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦର ବୋଲି 2 ଅନୁବାକ 1ରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନଃ ଆକାଶ ସମ୍ଭୂତ ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁ। ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦର ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସୂଚେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ତିଆରି କରି ତାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ସର୍ବଭୂତରେ ସେ ସ୍ଥିତ, ମାନେ ଅଣୁ ଅଣୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେମିତି ରହିପାରିଲା? ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ। ଯଦି ଅଣୁ ଅଣୁରେ ସ୍ଥିତ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ରହିବ ସେ? ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ବିବେକ ବିବେଚନା କରିବା। ଆମେ ନିଜେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା, ସ୍ୱର ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା। ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ, ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା। ଜିଜ୍ଞାସୁପଣ ଯାହାର ତାହାର ବିଚାର, ଆତ୍ମା ଭାବନା ପଥରେ ହୁଏ ଅଗ୍ରସର। ଶୁଣ ବୀର, ସଂସାର ବାସନା କରେ ଦୂର। ଶୁଣ ବୀର, ସଂସାର ବାସନା କରେ ଦୂର। ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ ଶବ୍ଦ ଏ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନଚାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ସବୁ କବଳିତ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୋରି ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଚାକର। ମନ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମନ ମୋତେ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଛି। ଏହି ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ହେଲ ମାଲିକ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ଶରୀର ରୂପୀ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯିଏକି ଆତ୍ମା, ତାକୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାଳ୍ପନିକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଠକ ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଆମେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଆମେ ସେଇ କଣ୍ଢେଇର ନାଚ କରଉଛେ। କଣ୍ଢେଇକୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ସେଇଆ ଭାବି ପାରୁନି।
ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲି। ଏ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ବିଲକୁଲ ମିଥ୍ୟା। ତେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଅଛି, ୟାଠୁ ବଳି ସତ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଏ ଶରୀରରେ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି କାହିଁକି? କେବଳ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଆମେ ଏତେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁଣ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। କାହିଁକି? ଏ ମୋର ଅଜ୍ଞାନତା। ଆମର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବା। ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବା। ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ? କେବଳ ନିଜକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏ ପାଖ ସେପାଖ ହେଉଛି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନଚାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପାଞ୍ଚଟି ତନ୍ମାତ୍ରା ତଥା ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏଇ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବା। ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର ଯେ କରେ, ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମବତ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ। ଏହାକୁ ଜାଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବା, ନିଜେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବି ଅନ୍ୟ ସବୁକୁ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଯେ ସାଧନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବିଜ୍ଞାନମୟ ମନୋମୟ ପ୍ରାଣମୟ ଚକ୍ଷୁର୍ମୟ ଶ୍ରୋତ୍ରମୟ କ୍ରୋଧମୟ ଧର୍ମମୟ। ଏହି ଆତ୍ମା ବିଜ୍ଞାନମୟ ମନୋମୟ ପ୍ରାଣମୟ କ୍ରୋଧମୟ ଧର୍ମମୟ। ଏ ସମସ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଯିବା। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ଆମଠୁ ଆଉ ଅଧିକା ଦୁଇ କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଗଲେ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା। ସ ୟୋ ହ ବୈ ତତ୍ପରଂ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ମଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷଦ 3 ଖଣ୍ଡ 2 ମନ୍ତ୍ର 9। ତ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ ବାକ୍ୟକୁ ଆଣୁଛେ, ତ ଆମର ସେଇ ସର୍ବଜ୍ଞତା ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘୋଡ଼ାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେବେ ଜାଣିବା, ଆମ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଅପାର ବଳ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତତ୍ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ତଦୈବାନ୍ ପ୍ରବିଶତ୍। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଇ ଭିତରେ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟ, ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ, ଆମେ ନିଜେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନମୁକ୍ତ ନିଜେ ନିଜକୁ କରିପାରିବା। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତ୍ୟାଦି ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯତ୍ ପ୍ରକାଶତେ ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଇତି ଜ୍ଞାତ୍ୱା ସର୍ବବନ୍ଧୈ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଆଦି ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ।
ସେ ହିଁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଅଟେ। ଏହା ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ବୁଝିଯାଏ, ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସେହି ସଦ୍ଜ୍ଞାନକୁ ପାଠ କରି ନିଜେ ଆତ୍ମବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପାଇବାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟ।